जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। गुरु अर्जन साहब जी की महान बख्शिश इस स्थान ते हुई ते जिसदा कि ये दरख्त भी गवाह है। पिपल का दरख्त सदियां पुराना, जिस दे हेठां असीं इस वक्त बैठे हुए हाँ। बटाला नगर के नज़दीक ये स्थान है। गुरुद्वारा साहब पातशाही पंजवीं ओठियां साहब, ओठियां नगर दे विच ये स्थान ते इस स्थान की इतिहासक महत्ता वो अज आपां जिथे सांझी करनी आ, उत्थे ही इसनूं इतिहासक उस रूप दे विच प्रगट करने वाली महान हस्ती पद्म श्री संत बाबा सेवा सिंह जी कार सेवा खडूर साहब वाले साडे नाल मौजूद ने, जिहड़े कि इत्थे दी सारी सेवा संभाल इन्हां वल्लों करवाई जा रही है। सो बाबा जी सब तो पहला तो फतेह अर्ज करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो इस पवित्र धरती दे उत्ते गुरु साहब जी की महान बख्शिश ते इत्थों का जिहड़ा अज का इतिहास है वो भी असी बाबा जी पासों सरवण करते हैं जी। बाबा जी गुरुद्वारा साहब पातशाही पंजवीं ओठियां जो अड्डा धर्मकोट बग्गा वजदा है, बटाले शहर तो बिल्कुल नेड़े आ, गुरदासपुर जिला पैंदा है जी। इत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध थले स्थान उन्होंने प्रबंध थले आ ते ये तकरीबन 1996-97 सारे कार सेवा का आरंभ होया सी। डेरा बाबा नानक विखे ओठियां, गुरुद्वारा सत करतारिया, गुरुद्वारा डेरा साहब बटाला, ये सारे 4 स्थानों की सेवा इकट्ठी सौंपी गई। उन्होंने दिनों शुरू तो पहला सब तो पहला दरबार की सेवा हुई, फिर दर्शन जोड़ी की हुई, फिर सरोवर बरांडे की हुई, फिर बाथरूम ब्लॉक बनया, फिर लंगर हाल बनया, सो 4 द्वारी हुई, ये खूह की सेवा हुण होई। इस तरह हौली हौली आस्ता आस्ता होने समय जिमें गुरु करावेगा। तो अज जो पुरातन खूह आ गुरु अर्जन देव महाराज ने जो बाड़ साहब जो पठानकोट के नेड़े बिल्कुल उतों जो महाराज इधर के रस्ते आए थे, इत्थे कुछ समा ठहरे तो इस इलाके की संगतां की बेनती उत्ते उन्होंने बेनती करके इत्थे मारे कृपा जलदा सोमा। फिर उन्होंने 8 लोकरां वाला खूह सतगुरां दे हुक्म नाल इत्थे खंदवा के तैयार किया ते बहुत बख्शिशां कीतियां भी जो भी इत्थे भावना ना श्रद्धा नाल दर्शन करेगा, इशनान करेगा, अरदास करेगा, सतगुरु जी बख्शिशां करनगे। सो उस बंदा जिहड़ा खूह पिछले समय तो जो खस्ता हालत हो गया सी, काफ़ी समा हो गया सी खूह तैयार होने ते फिर दोबारा जी मरम्मत है ਉਹਦੀ देख रेख श्रोमणी कमेटी ने मता पास करके दिता ते वो हुण गुरु की कृपा नाल सरदार रजिंदर सिंह बाठ जो पुरातन विभाग के डायरैक्टर रह चुके हैं, हुण सेवा मुक्त ने, उन्हां दी निगरानी थले ये सारा जिहड़ा नवीनता पुरातनता मर्यादा मुख रख के होए जी जी। सो बिल्कुल संगत जी, ये खूह जिहड़ा बिल्कुल उस रूप दे विच साडे सामने जो है प्रगट होया। ते मैं समझदा कि बाबा जी अगे वधन तो पहला जे आपां एक बारी संगतां नूं खूह दे भी नाल खुले दर्शन दे दारे कराइए, क्योंकि गल फेर ही शुरू होनी है। तो आपां पहलां खूह दे दर्शन करदे, नाले वो हल्ट भी हुण आपां जाके उहनूं देखदे आ। संगत जी ये 4 द्वारी है, सो आपां देख सकते हैं। ते 4 द्वारी भी जिवें आपां खडूर साहब 12 दरी दा आपां देखते हैं ना, उत्थे जाके वेखो बिल्कुल उही पुरातन दिख जिहड़ी है वो दिख देण दी जिहड़ी बाबा जी वालों हमेशा इस चीज़ का रहा कि इतिहासक महत्ता वालियां जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां नूं उसे रूप दे विच ही सांभिया जाए। सो बाबा जी थोड़ा जिहा दस दे इस दे बारे भी। हाँ जी, हाँ वेखो बड़ा सुंदर है। तो हाँ इन फिर थल्लों दोबारा सारा चूना जो पुरातन मटीरियल वरतदे चाहे तो 400 साल पहले 500 वही दोबारा मटीरियल तैयार करके ते इन्हूं मिस्त्रियों ने थल्लों लैके दोबारा इन्हूं करके ते मरम्मत कीता जी। बिल्कुल। सो इस वक्त हल्टां वाला खूह ते पुरातन जिहड़ा साडा
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਖੂਹ ਘਿਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਣਾਓ ਸਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਹਰ ਹਟ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇ, ਬੋਲੇ ਭਲੀ ਬਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਲ ਭਰਪੂਰ ਜਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਯਾਰ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਤ 90-95% ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਚੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਚਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਝੋਕੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਝੋਕੜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਗਾੜੀ ਹੈ ਝੋਕੜੀ। ਇਹ ਗਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਝੋਕੜੀ। ਇਹ ਚੋਕਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਕਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆ ਲਾਠ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੱਠ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੁੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁੱਕਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹਰਹਟ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਰਹਟ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਲਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਲ ਛਕਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਲਦ ਜੋੜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲਦ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਹਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਦੁਹਾਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਮੱਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬੰਨੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ ਕੋਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੋ ਚੱਲਣੇ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਛਹਾਟਾ 6 ਪਾਸੇ, ਉਹ 6 ਹਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਇਧਰ ਇਹ ਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਪਾਰਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚ ਬੱਚੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਟ ਬਣੀ ਦੀ ਕੱਚੀਆਂ ਆਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਚੀਆਂ ਆਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਵਨਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਲਟੀ ਲਏ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ 2-4 ਬੋਰ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆ ਤੇ 6-7 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ 6-7 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸਨ ਸਿਮੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗੀਆਂ ਇਹ ਮੋਰ ਸੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਲਗਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਨੇ ਜੀ। ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਛਾਂ ਵੀ ਰਵੇ ਅੰਦਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਬੂਟੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਮੌਲਸਰੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਦਾ ਉਹੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੂਹ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ, ਇਸ ਚਰਨ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਗਾੜੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਝਵੱਕੜੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਟਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁੱਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਟਕਰਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਚਰਨ ਛੋਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਛਿਹਾਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਖੂਹ ਲਗਾਉਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੂਹ ਲਵਾਉਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਗੋਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੌਲੀਆਂ ਖੂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਲ ਦੇ ਸੋਮੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਇਹ ਜਲ ਦੀ ਸ਼ਬੀਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸੋ ਸੰਤੇ ਆਗੇ, ਇਹ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ, ਜਲ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗਾਗਰ ਜਲ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ, ਗੁੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੁੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਰਤਾ ਰਾਬੇਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੂਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣੇ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਆ ਨਿਕੀਟ ਦਾ 4 ਫੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਚੋਜ ਜੋ ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੀ ਦਰਜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਪਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅਰਪਣ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਭ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦਇਆਵਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਪਿੱਤਰ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੂਹ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆਪ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਨੇ। ਔਰ ਦਰਗਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਭਾਵਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਸਥਾਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ, ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਹਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆਂਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਨਿਹਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਆਏਗੀ, ਫੁਰਨਾ ਆਏਗਾ, ਭਾਵਨਾ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਟੋਕਰੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 1918 17 ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਤੇ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਣਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਾਹੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਬਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਈਏ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਨੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੀ ਵਜਨ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਫੁਰਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਲੇ, ਗੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਪੈਦਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਤੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਪੁਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਰਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਜਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਚਸ਼ਮਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜਗੀਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸ਼ੀਤਲ ਕੁੰਡ, ਬਾਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡ ਰਚਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਜੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਠ ਵੇਖੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਖੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੱਖੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਫੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਂਡ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਨ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇ ਜੀਵ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਦਗੀ 'ਚ, ਸਾਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਬਨਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ। ਸਾਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖੱਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਦਗੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਲਦੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਓਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਂ ਜੋੜਾ ਘਰ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬਲਾਕ ਲੈਟਰੀਨ ਬਾਥਰੂਮ ਬਲਾਕ ਆ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਆ, ਸਰੋਵਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਰੋਵਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜ ਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਟਰ ਨੇ। ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਥੋੜਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਕਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਪਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਰਿਆਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਸਾਂਭਣੇ, ਪਾਲਣੇ, ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਾਮਣ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 400 ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੇ ਥੋੜਾ ਸੇਵ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਹਿਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੱਥਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਬਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥੜੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖੇਤਰ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਹ ਹੁਣ ਆਵਾ ਮਤਲਬ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹੈ 4-5 ਏਕੜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4-5 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਂਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਫੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹਵਾ ਹਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੁ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇਹ ਬਸ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੇ ਨੀਆਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਕੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਲੋੜ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਰੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਰੈਂਪ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਬੰਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੈਂਪ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਂਪ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਜੋ ਹੈ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨੀ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧੂਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਧੂਏ ਦਾ ਇਧਰ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਆਏ।
ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਇਧਰ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸਟੋਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਏ, ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਲੋਹਾ ਵਗੈਰਾ ਜੀ। ਲੋਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਲਣ ਕਾਫੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬਾਲਣ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਨੇ ਪੱਕਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਛਾਂਗਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਲਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਡੇਰਾ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ, ਪੁਰਾਤਨ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ, ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਾਤਾ ਕੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਖੂਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੀ ਦਾ ਖੂਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਵੀ ਮਾਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਖੂਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੋਈ। ਮਲਤਾਸ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀ ਚਿੱਟੀ ਕਲੀ ਸਭ ਇਹ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਉਂਡਰੀ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਨਾ ਚਾਰ ਦੁਆਰੇ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਲੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਟੂ ਪਲਾਂਟ ਰੋ ਟੂ ਰੋ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਠੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਂ ਇਧਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਡਬਲ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਲਾਤੇ ਸੀ ਬੂਟੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਅਮਲਤਾਸ ਦਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਬਰਾਂਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਅਜੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਵਰਾਂਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਐਡਾ ਟਾਣੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਮਨੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਅੰਬ। ਸੋ ਸਾਡੇ
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਚ ਬਾਗ ਚ ਹਾਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂ। ਹਾਂ 36 ਕਿਸਮ 36 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, 36 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 36 ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆ ਸੇਬ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਾ ਲਾਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੀਕੂ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਲੀਚੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਅੰਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਨਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਗੰਭੂ ਗੋਸ਼ੇ, ਨਾਕ, ਪੱਥਰ ਨਾਕ, ਜੀ, ਕਟਹਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਜੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਵਧੀਆ। ਜੀ, ਜੀ, ਇਹ ਸਟਾਰ ਫਰੂਟ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਮਨੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿੱਪਲ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਇਹ ਸਰੀਂ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਰੀਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਸਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਪਿਆ ਜਾਮਨੂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਬਸ ਕੁਝ- ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਜਾਮਨੂ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਛਕਣਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਅੱਜ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰੋਹਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਤਣਾ ਹੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੀਏਯੂ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤੇ ਤੱਦੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਾਰਡ ਛੱਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪੌਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹਲਟੀ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਜ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟਿੰਡਾ ਗੇੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇੜ ਕੇ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਹਲਟੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹਲਟੀ ਨਾ ਦੂਜੀ ਗਾੜੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਜ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਪੌਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਜ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ। ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਘਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁੰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੂਚੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਟ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ ਉਤਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਆਂ ਚਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਕੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇੱਟ ਭੇ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਪਕਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁੰਬਦ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਟਾ ਕੋਈ ਰੋਮ ਨਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਪੜਦਾਦੇ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਤਪਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਜੀਵ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਿਰਧ ਬਾਣੀ ਰਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਾਣੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ ਅਜੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਈਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।